አሁን ደግሞ ወስዳችሁ ወደ ሁለተኛ ደሴት ወደ ሆነችው የማልታ ደሴት ከሆነችው ሁለተኛ ደረጃ ያላት ጎዞ ትባላለች። በዚህ ደሴት ብዙ አክቲቪቲ አለ። በዚሁ አጋጣሚ የጌም ኦፍ ትሮን የተሰራበት ቦታ መዛ ወስዳችኋለሁ። ዛሬ ግን በጣም የሚገርማችሁ ሞተር ሳይክል በህይወቴ ሞክሬ አላቅም። እነዳለሁ ማለት ነው። ማርክ ተሰጡኛላችሁ። ምናልባት ልወድቅ እችላለሁ፣ ልፈጥን እችላለሁ፣ አይታወቅም። እና በዚህ ቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር እናወራለን። ሼር እና ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ እንቀጥል። በዚህኛው ቪዲዮ ያው የማልታን ሁለተኛ ደሴቷን ነው ልናይ የወደድነው። ማልታን እንግዲህ በመጀመሪያው ቪዲዮ ታስታውሱ ከሆነ ማልታ ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ያላት ነች። በጣም ወሳኝና አዋሳኝ የሆነች የሜዲትራኒያን ክፍል ደሴት ነች። ለአፍሪካም ለአውሮፓም በማዕከላዊ ቦታ ሆነ የተቀመጠች ቦታ ነው። ብዙ መርከቦች በዛ ያልፋሉ። በተለይ አመቱ ሙሉ ማለት ይቻላል ለ300 ቀናት ያክል ሰንሻይን ማለት ፀሐይ የማይጠፋባት ሀገር ነች። እንግዲህ ጎዞ የሚለው በጣም የተለየ ውሃ ነው፣ የተለየ ባህር ነው ያላቸው። በጣም ጽድት ያለ መርከቡ ከላይ ሲንሳፈፍ ሰውም ሲዋኝ በጣም የሚገርም መልክ ያለው ነው። ጌም ኦፍ ትሮን ተሰርቶበታል። የተለያዩ ፊልሞችም እንደዚሁ እና ብዙ ሰዎች ወደዚህ ወደ ጉብኝት ይሄዳሉና በጣም የተለመደው ብቻ ከመሄድ በግሩፕ ነው የሚያዋጣውና በግሩፕ ነበር የሄድኩት። አገሯን፣ ሰፈሯን፣ መንደሯን ለማየት ግን ስኳድ የሚሉት ሞተር አለ። ሞተር ሳይክል በህይወቴ ነድቼ አላቅም። እሱን ይዤ ነው እንግዲህ እቺንን ትንሽ ደሴት የጎበኘዋትና እስቲ አብረን እናያት። አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ጉዞ ቀጥለናል ወደ ጎዞ ማለት ነው። ያው ራሷን የቻለች ደሴት ስለሆነች ከማልታ ባርካ ትናንሽ እንደዚህ ፈጣኖች ምን እንደሚባል አላውቅም። እነዚህ መርከብ ተከራይቼ የግድ ወደዚህ መሄድ ይኖርብናል እና ያው ግሩፕ ጉዞ ነው በመነሻው እንደነገርኳችሁ። ብቻዬን ቢሆን ኤክስትራ ስለምከፍል ከነዚህ ቱሪስቶች ጋራ የተለያዩ ዓለማት የመጡ ሰዎች ናቸው። በአንድነት ቲኬት ገዝተን ጉዞውን ሲያዘጋጁ ያው ሁሉም የተሟላ ነው። ይህችኛዋን ባርካ እንደገና የምንነዳውን የስኳዱን ሞተር በዛ ላይ ምሳ ራሱ አለ። ምሳ እንበላለን። ከተማዋን ያው እንዞራለን ማለት ነው። ጉዟችን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። እስኪ እንያብረን። እንደዚህ አይነት ዱባይ የተለያየ ቦታዎች እንደዚህ ሲነዱ ታያቸዋላችሁና ትሪፕ አለ እና እንግዲህ ምናልባት እኔ አሁን የመረጥኩት መኪና ሳይሆን ካይንድ ኦፍ ሞተር ስኳድ ነው የሚሉት። እንግዲህ ይሄን ይዘን እናያለን መንገዳችንን ማለት ነው። አሁን ይሰጡኛል እና የማልታ ታርጋ will be this one I think እና እናያለን። I'm only human after all. እንግዲህ አሁን ይህንን ሄልሜት አድርገናል። ምክንያቱም አሁን ይህንን የስኳድ መኪና ለመንዳት ካስክ ያስፈልገዋል። ኢንጀስቲን አክሲደንት ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው። እስቲ ቆይ እንትን በደንብ አላስተካከልኩትምና
በዛው በደንብ ላስተካክል እስቲ ስኳድ ይባላል። የሆነ የሴት ነገር መስለውና እንደዚህ ላድርገው። ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ ማለት በነገራችን ላይ ይሄንን ጌም ወይም ደግሞ ትሪፕ በእውነት ልጆች ላይ So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. እንግዲህ እንደተመለከታችሁት መነሻችን እንግዲህ ማልታ ደሴት አድርገን መዳረሻችን ጎዞ ደሴት ለመሄድ ያው መሀል ላይ ያው ውሃ ስላለ የግድ መርከብ ትንሽ ጀልባ ተከራይተን በግሩፕ ስለነበረ ጉዞው ጀምረን ከዛ አሁን ያው ስኳድ ያልኳቸው ሞተር 4 እግር ያለው ይዘን እንግዲህ ከተማዋን እያየን ያለ ነው። እንግዲህ ጎዞ የማልታ ሁለተኛ ትልቅ ደሴት ሲሆን በተለይ ደግሞ እቺ ደሴት በሰላምና በባህላዊ ሁኔታ ከዋናው ደሴት በተለይ ሰዎች ማልታ ብሎ ቢመጡ የሚፈልጉት ግን ለመዝናናት ጎዞን ይመርጣሉ። በተለየ መልኩ በጣም ተፈጥሯዊ ውበቷ የተለየ ነው በእውነት ለመናገር ማለት ነው። ጂጋንቲያ የሚባል ትልቅ ቦታ አለ። ሌላው ደግሞ በካቴድራል ሌላው ከተማዎች ውስጥ ካቴድራል የሚባል ትልቅ ቦታ አለ። ቤተክርስቲያን ተሰርተዋል። ለተጨማሪ ለረፍት በጣም የተለየ ቦታ ነው። እንግዲህ ከደሴቶች ዋና አካል ከሆነው እንግዲህ የማልታ ክፍል አንዱ ነው። ስለዚህ እንዲያውም ይበልጣል ተብሎ ምክንያቱም በጣም ነው እዚህ ሰዎች የሚመጡት። የተፈጥሮ ውበቷ በሰላምና በተፈጥሮ ውበት ደግሞ የተሞላች ናት። ይህም ደግሞ በባህላዊ መንደሮች ማለት የድሮ መንደር አለ አይደለ አገር ቤት ገጠር ምናምን እንደምንለው የቀደመውን ነገራቸውን ይዘው ጠብቀው እስካሁን ድረስ እስካሁኑ አስታለች ጄኔሬሽን ትውልድ ድረስ የነበረውን የትላንትናውን ገጽታቸውን ሳይቀይሩ ባለው ማንነታቸው ነገር ግን በጣም ደግሞ የሚስበው ለቱሪስት መስህብ የትላንትና ማንነታቸውን ስለሚያሳይ ዛሬ ከተሰራው የሚያንጸባርቅ ፎቅ ህንፃ ብልጭልጭ ይልቅ የትላንትናው የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ እኔም እንኳን ራሱ እውነት ለመናገር የድሮ ነገሮች በጣም ነው የሚያስደስቱ። በታሪክም የሰማናቸው በአካል በአይን ማየት ደግሞ በጣም ነው የሚያስደስተና ማለት ነው። ይሄ የነገርኳችሁ ጂጋንቲ የተባለው በግብጽ ፒራሚዶች የተገነቡ ቀደም ብሎ ቢሆንም ያው ተብሎ ይታመናል። በተጨማሪ ግን ካሊፕሶ ካብ በመሳሰሉ ቦታዎች ታሪካዊ ቅርሶች ደግሞ እዚሁ ጎዞ ይገኛል ማለት ነው። በእነዚህ መሰረታዊ ነገሮች እቺ አሁን እየጎበኘናት ያለችው የማልታ ክፍል የሆነችው ጎዞ ያው ቋንቋቸውም አንድ ነው። መተዳደሪያቸውም ከዚሁ ከማልታ ጋር ነው። ነገር ግን በጣም የተለየ ውብና ታሪክ የሚስብ ታላቅ ደሴት ነች። እየነዳን እንግዲህ በመሀል እንዳያችሁት ከተቀረጸ በጣም ቆይቷል እንድታውቁ የሚፈልገው ነገር ግን ጊዜ በማጣት በስራ መጫጫን መብዛት መደራረብ ምክንያት አልፖስትኩትም ነበርና እንግዲህ ባስቻለ ቀን እየለቀቁት ነው። የተወደዳችሁ የዚህ የአሮን ቭሎግ ተከታታዮች ሁላችሁም ሸር በማድረግ ላይክ በማድረግ በተለይ ደግሞ አስተያየት ይሄን ብታረግ ይሄን ያደረከው ጥሩ ነው ቀጥልበት የሚሉትን መልካም የሆነ እናንተን አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። እንግዲህ እንቀጥል እስኪ ቀጣይ ቪዲዮ ያው እንደምትመለከቱት አሁን ደግሞ ያው ለምሳ እየተቃረብን ስለሆነ ያው ከጌም ኦፍ ትሮን የተሰራበት ቦታ ላይ ደርሰናል። በጣም የሚገርማችሁ እዛው ትዩ ላይ ደግሞ ትንሽዬ ቤተክርስቲያን እዛው አለች ማለት ነውና እንግዲህ ብንጎበኛት ምን ይመስላችኋል? በረከት ለማግኘት ማለት ነው። በዛው በእግር መንገዳችን ዞር ስል በስተ ቀኝ በኩል ይህን ቤተክርስቲያን አየውና ያው ውስጥ ገብቼ በረከት አገኘው ማለት ነው። እናንተም እስክትመጡ ድረስ በረከት አገኙ። እንግዲህ ሳንታ አና ቅድስት ሐና ይላል። የቅድስት ሐና ቤተክርስቲያን ነው ይህ የምታዩት ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እዚሁ ከባህሩ አጠገብ ነው። በጣም የሚያምር ቤተክርስቲያን ነው። የቅድስት ሐና በረከት ይደርብን።
እንግዲህ ጌም ኦፍ ትሮን የሚል ፊልም ነው። እውነት ለመናገር እኔ ጌም ኦፍ ትሮን አይቼ አላውቅም። ነገር ግን ያው በምዕራባዊና በምስራቃዊ ዓለም ውስጥ የነገስታትና የሀያላን ቤተሰቦች ስልጣን ለማግኘት የሚደረግ ትግልን የሚተረክ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ነው። እንግዲህ ተከታታዩ በሶስት ዋና ዋና ታሪኮች ላይ ያተኩራል እና የንጉስ ዙፋን ለማግኘት የሚደረገው የውጊያ ትግል ነው። እንግዲህ እዚህ ጌም ኦፍ ትሮን እዚህ ጎዞ ላይ የተሰራው እና ፊልሙን እንዳያችሁት ነው። ቀንጨባ አድርጌው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው በዚህ ቪዲዮ እየተደሰታችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው የጌም ኦፍ ትሮን የተሰራበት ቦታ ላይ እዛ ላይ አሁን ዴስቲኔሽን አድርገን ለምሳ ከመሄዳችን በፊት እዛ ቆመናል ማለት ነው። ያው ጌም ኦፍ ትሮንም በዛው እንድታዩት አድቫይዝ አደርጋችኋለሁ ሁላችሁም ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ ጋር ወደ ምሳ ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ያዘጋጁልን ትሪፕ ነበረ። አርቲዛናል ይባላል። እንግዲህ አርቲዛናል ማለት ላይክ ማሽን ያልሰራው ማንሜድ ላይክ በእጅ የተሰሩ እደ ጥበባት ነው የሚባለው። እንደዚህ አይነት የተሰሩ ቦታዎች ናቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ከዛው ጋር ተያይዞ እዚህ የሄድንበት ቦታ በተለይ ማር በጣም በልዩ ሁኔታ ይመረታል። የማር ግብአት አላቸው። የተለያየ ነገር አለ። በቃ ዳቦ አለ፣ ምን አለ እና ከተለያየ ነገርም የተሰሩ አልኮል መጠጦች የተለያዩ እንደ ምን ልበላችሁ እንደ ኮክቴል የሚጠቀሙባቸው ነገሮችም እዚህ ይሸጣሉና ለሙከራ እያንዳንዳችን ያው በግሩፕ ስለሆነ ከትሪፑ አብሮ የተያያዘ ነው። ያው ቀደም እንዳለው ባርካ ሞከርን፣ ከባርካ ተወጠን ኳድ የሚለውን ሞተር ሞከርን። አሁን እሱን ትሪፕ ወይም ደግሞ ጌም ኦፍ ትሮን ከጨረስን በኋላ ወደ ቤታችን ከመመለሳችን በፊት እንግዲህ ምሳ መብላት ስላለብን ይህንን እንግዲህ ቅመሱ ተብለን ያው እንዳያችሁት ሾንቴ ይባላል። ምናልባት ከመግዛታችሁ በፊት እዚህ ሀገር የተወሰነ ነገር ትንሽ ትቀምሱና ከዛ ከወደዳችሁት ያን የሚጠጣውን ሆነ የምትፈልጉትን ነገር ትወስዳላችሁና አሁን እያስሞከረችን የተለያየ ሮም ያላቸው በተለያዩ ፍሩቶች የተሰሩ በተለይ ለኮክቴል የተለያዩ ነገሮች የአልኮልነት አላቸው እውነት ለመናገር ማለት ነውና እንደሚሉት ደግሞ እሷ እያለች እንዳለችው እንደ መድኃኒትነትም ያገለግላል። ለመድኃኒትነት ሆድ ለሚያማቸው የተለያየ ነገር ብላለች። እኔ ብዙ እንደሱ አይነት ነገር አላምንም። ነገር ግን ያው በጣም ስትሮንግ ነው እውነት ለምን ሙቼ ፎርቴ እያልኩን ያው ቬሪ ስትሮንግ እንትኑ መጠጡ ትንሽ ለዚህ ለቀመስናት ራሱ በጣም ነው የሚጎመዝዘው ወይ ደግሞ እና እንግዲህ ሜዲሲን ተብለን መድኃኒት ነው ተብለን ሁላችንም እየቀመሰን ነው። በጣም ውድ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ እቃዎችን ይዘን አማራቸው ማለት መራራ ማለት ነው። በጣም መራራ ጎምዛዛ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ እየቀመስነው ነው ያለነው። እንደምትመለከቱት የዚህ ጉዞ ትሪፕ ያው ከብዙሃኑ ጋር ስለሆነ የሚሰጡን አገልግሎት ለየብቻ ኢንዲቪዥዋል ሳይሆን በግሩፕ ስለሆነ እያንዳንዱ ነገር አብረን እያየን ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቀጥለን የምንሄደው ወደ ምሳ መብላት ነው የምንሄደው። አሁን ደግሞ የመጨረሻው እንግዲህ የምታሳየን የሊሞንቼሎ ሁላችሁ የምታውቁት ይመስለኛል። ከሎሚ የሚሰራ እንደዚሁ አልኮል ነው፣ ከአልኮል ነው። ቅድም ያያችሁት ከቁልቋል ነው የሚባለው፣ ከቁልቋል የተሰራ ነውና በጣም ነው የሚፈለገው። በጣም በተለይ ለተለያየ መድኃኒቶች ያስፈልጋል ተብሎ እንደዚህ አይነት ነገር በነገራችን ለአበሻው ብቻ አይደለም የሚያምነው፣ ነጮች በተለይ ጣሊያኖች በጣም እንዲህ አይነት ነገር ያምናሉ። እየቀመስን ነው፣ አብራችሁ ከኛ ቀመሱ። እንግዲህ በመቀጠል አሁን የሄድነው ወደ ምሳችን ነው ማለት ነው። በምሳችን ውስጥ እንዳያችሁት ትናንሽ ዳቦዎች ቶስት አድርገው አምጥተውልናል። ኦሊቭ አለ። እንደገና ደግሞ የዚሁ ሀገር ምርት የሆኑ ነው እያስተዋወቀን ያለ ነው። ያው ኢንክሉድ ስለሆነ ይህንንም ስለሚያጠቃልል እንደገና ፒሞንቴ የሚባለው ቃሪያውን በዘይት ነገር ብዙ ጊዜ ካቆዩት በኋላ ምናምን ነው። ብዙ አልወደውም ነው። ብዙ ሰዎች ይወዳሉ። በተለይ በሳንድዊች ሲሰሩ እዛ ውስጥ አድርገው ይበላሉ ማለት ነው። ከፎርማጅ ጋር አድርገው ይበላሉ እና የግድ
ሁላችንም ስለራበን ይህ ምግብ እንግዲህ ተጋብዘናል ማለት ነው። ፓስታም አለ፣ ፓስታም ያመጡልናል። በጣም የሚገርም የሚጣፍጥ ፓስታ አብረው ያመጡልናል። እነዚህ የምታያቸው በሙሉ ከቤልጅየም ነው የመጡት እና ሸፋቸውም ከነሱ ጋር ነው ያለው። ያው ያንድ ቅድም እንዳልኳችሁ ግሩፕ ጉዞ ስለሆነ በዚህ ግሩፕ ጉዞ ውስጥ ከነዚህ ሰዎች ጋር አብሬ መጓዝ አለብኝ። ቅድም አብረን ስንነዳ ነበረ። የያዝናትም ኳድ ለሁለት ነበር እየተፈራረቅን የምንነዳው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁንም ሰላም እያላችሁ ነው። ከቤልጅየም ሰላም እያለ ነው። ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት አዲስ ስለሆንኩ በደንብ አግዙኝ፣ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ። ሁላችሁንም በእውነት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁንም እንግዲህ እጠይቃችኋለሁ። በዚህኛው በኩል ያለው ሰውዬ ደግሞ ኡዝቤኪስታን የሚባል ገና ሊሄድኩበት ነገር ነው ያለን። አሰላሙ አሌይኩም እያለን ነው። ሰላምታ እያቀረበ ነው። ላይክ አድርጉለት፣ ሼር አድርጉለት። አክቲቪታችንን ጨርሰን እንግዲህ ያው እየተመለስን ነው ያለው ማለት ነው። አሁን በእውነት እንግዲህ ማልታን ስትመጡ እንደዚህም ብላችሁ የሆነች ባህሯ ውስጥ ዋኝታችሁ ያለውን ምግብ በልታችሁ መመለስ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን አብራችሁ እንድትጠቀሙ ፈልጋለሁ። በተለይ ሪኮማንድ የማደርገው 2-3 ከሆናችሁ በተለይ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ዋጋውም ይቀንስላችኋል። እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ሞር ደግሞ ሚሞሪ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ለምሳሌ ብቻችሁን ብትሄዱ ይሄ ለብቻውን ኢንኬሬጅም አትሆኑም። እውነት መነሳሳትም አይኖራችሁም። እውነት ለመናገር ግን እነዚህ ኦርጋናይዝ የሚያደርጉት በቃ ለዚህ ስራ እየተመደቡ ስለሆነ ብዙ ውድ አይደለም። እውነት ለመናገር ግን 2 ብንሆን ያው 50 ብር ይደርስብን ነበረ ማለት ነው። የግድችን ከተማ በደንብ ማየት ስለነበረብኝ በዚህ መልኩ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ አዘጋጅተን አሁን እየተመለስን ነው ያለነው ማለት ነው። ጥሩ ወይዘር ነው የነበረው። አሁን እንኳን በረዶ ነው። ያው እያዘጋጀሁላችሁ ያሉት አሁን ነው፣ ዲሴምበር ላይ ነው ያለነው። ነገር ግን የቪዲዮ ከ2 ወር በፊት ነበር የተቀዳ የነበረው። ጊዜ ባለመኖር ነው የቆየው ማለት ነው። እንደወደዳችሁት ሆፕ አለኝ፣ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ የማልታን 3ኛ ከተማ 1 ብለን 2 ብለን እንግዲህ የማልታን ክፍሎች በደንብ ደሴቶችን እያየን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ኤምዲና የምትባለውን በጥንታዊነቷ የምትታወቀው ብዙ ታሪክ ያላት ብዙ ፊልሞች የተሰሩበት ብዙ ቅዱሳንም ብዙ ስራዎችን የሰሩበትን ከተማ ካሚንግ ሱን ይጠብቁ።